अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद PK ऑफ बुरेवाला जी। हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। दोस्तों अज मेरे को सीनियर उस्ताद खादम हुसैन यकूबाबाद दे मेरे को आए हुए सी ते असीं रल के शौक तकरीबन 2-3 साल तो करते हैं। तो चीज़ ये आ कि मैं उस्तादा नूं कहा कि उस्ताद जी कोई ऐसी टिप दोस्तां नूं दईए कि जिस तो दोस्त मुस्तफीद हो सकन। चीज़ ये आ कि अज असी अपने 2 जोड़े होम ब्लीड जिहड़े अपने कबूतर जाती जिन्हां तो हुण असीं बच्चे बुच्चे वधा रहे हैं। कई दोस्त पुछदे आ कि उस्ताद जी ये कित्थों लै कबूतर। जिस वक्त किसी जगह तो कबूतर मुੱਲ लिया जाए, क्यों खादम साहब, बिल्कुल जो कबूतर ही मुੱਲ ले लिया फिर अगले बंदे का की नां लेना। चीज़ यह कि जिस वक्त मुੱਲ अगले बंदे ने चीज़ देती वह जाके घर च जिहड़ा मर्जी तुसीं नां रखो। असी इस 2 जोड़ियां का नां रखिया, ये अलग-अलग जोड़ियां दे आ, इन्हां दे बच्चे उड़ाए आ। डाकू ब्लीड, ये डाकू कबूतर असी इंशाअल्लाह ताला खालिद महमूद PK ऑफ बुरेवाला दे ये 2 जोड़े असी मिलाए आ ते इन्हां दा तुहानूं तारफ भी कराउणे आ कबूतरां दा। इन्हां दे कुंदे भी दिखाने आ, पर भी विखाने, हर चीज़ दिखाने इंशाअल्लाह ताला। सब तो पहले मैं जिहड़े पाकिस्तान सब तो ज़्यादा शौक फैसलाबाद ज़िला विहाड़ी पाकपतन ये 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ साहिवाल डिवीज़न हो गई, विहाड़ी डिवीज़न हो गई, फैसलाबाद डिवीज़न हो गई। सब तो ज़्यादा कबूतर शौक उस्तादे जिन्ने भी आ ये इन्हां शहरां 'च पाए जाते हैं। कराची शहर का अपना एक शौक आ, उस 'च बहुत नामवर उस्ताद आ। इंशाअल्लाह ताला कराची में जा रहे हैं 2-3 दिन तक, जाके कराची के दोस्तों का उस्तादां का इंटरव्यू लवांगे और वो चो इंशाअल्लाह ताला बड़ियां अच्छी टिप्पां भी देवांगे। चीज़ ये आ कि ये डाकू ब्लीड जी ना जी, मैं मेरे को जिहड़े 2 जोड़े आ इन्हां दा मैं एक बच्चा 2 साल पहले 41 डोगरां लई छड्डिया। सियाखा मेरा अपना जाती सी। 56 कबूतरां चों कबूतर ने पॉइंट मारिया तो दोस्त कहते कि यार कबूतर अज उड़दा देखिया, बहुत अच्छा उड़े। फिर अगले साल कबूतर मैं वही पॉइंट छड्डिया ते दुसर ते रात नूं उत्ते रह गया, नहीं बैठा। तीसर ते हार जित हो गई सी। दूसरे दिन जिस वक्त कबूतर तीसरे दिन उड़िया 5 बजे ते 8 बजे कबूतर असी बहा लिया सी, लेकिन 7:45 बजे ओले लगे आ कबूतर वो हार गया सी। टाइम च कट्टिया गया, शामी बैठा नहीं, कबूतर रात उत्ते रह गया। 10 बजे तक कबूतर उड़दा रहा। तो अज मैं उस्ताद खादम नूं बुलाया सी कि उस्ताद जी कोई ना कोई सानूं टिप ऐसी दिओ कि जिहदे विच कबूतर की आय की संभाल होवे ते उहदियां थक्कां। लोग दोस्त कई टिप्पां दे विच पुछदे भी थक्कां किवें निकलदियां। ये उस्ताद खादम यकूबाबाद बुरेवाले दे साडे बड़े अच्छे मुहावत आ, बड़े अच्छे दोस्त आ। ये अज थक्कां दे बारे दसणगे भी कबूतर की थक किवें कड्ढी जाती है। लो जी उस्ताद जी, सब तो पहले तो थक्कां दे बारे थोड़ा जिहा दसो। कबूतर नूं भी कबूतर की आए की बैठे की थक कड्ढण दा की तरीकेकार आ। अस्सलाम वालेकुम जी। कबूतर नूं आए नूं समझना ही कमाल आ जी। आ कबूतर तुसीं देख रहे आ उड़ के आया बेचारे इस तरह कई इस गैर हालत च हुंदे आ जिन्हां नूं बेचारे नूं अपनी होश हवास भी नहीं हुंदी। कबूतर नूं सकून ना तसल्ली ना पकड़ के जोड़ दे विच बिठा के उहनूं तसल्ली दे नाल ਉਹਦਾ सांस पूरा करा के
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਉੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਉੜੇਗਾ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉੜ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਣਾ ਵਾ, ਪਟਾਕੇ ਕੱਢਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹਾਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੋ ਦਫਾ ਨੋਕ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਕੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਟਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਢੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਾਲੀ એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੜੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਡਾਓਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਦਮ ਮਹਿਮੂਦ ਆ ਜੀ, ਖਾਲਿਦ ਹੁਸੈਨ ਯਕੂਬਾਬਾਦ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਥੱਕਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਲਮ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਆ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-2 ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਥ ਮਾਰੋ। ਹੱਥ ਉੱਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ 2-4-5 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ 2-4-5 ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ 2-3 ਦਫਾ 10-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਸੀਸੀ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 2 ਸੀਸੀ ਨੋਕ ਲਵਾਤੀ, 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਨੋਕ 1-2 ਲਵਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਿੱਠ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਠ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੁਝਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪੋਟ 'ਚ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਕੋਵੜ ਲਾ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 10 ਜਾਂ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ, 10-12 ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਉੜ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਮ ਗਰਮ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਘੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਯੰਗ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਪਤਨ ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਲ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਮਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਗਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਮਜਮੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਯਾ ਨਸੀਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਣਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ 12 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਦੜਾ ਉੱਡਿਆ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਡਾਉਣੇ ਦੱਸੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਉਣੇ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਔਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀ,
ਦੇਚਕੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਚਰਾਕ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੇਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਆਹ ਬਣਿਆ ਖੜਾ, ਜਲਿਆ ਖੜਾ, ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਦਾ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੂਰੇ ਦੇ ਨਾਮਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਕਲੱਬ ਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਬਾਦੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਗੁੱਡੂ ਭੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਹਾਰ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਤੇ ਟੂਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਦੂ ਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜਾਂ ਪੀਂਰਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿਰਾ ਪੀਂਰਾ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧੂਣਾ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਿਆਂ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਧੂਣੀ ਧਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧੂਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 18-19 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਚ ਕੱਪੜਾ ਕੁਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂਣੀ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਜੋ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਰਾਤੀ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ 11 ਵਜੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਦਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ 4 ਦਾਣੇ। ਉਹਨੇ 4 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਠੋਕਤੀਆਂ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਕਦਾਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਾ ਕੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਬਲੀਡ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜਮੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਕੇ
ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਛੱਡੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਥੱਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ तमाम ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਥੱਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ नुकसान की आ। हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज, खालिद महमूद पी के ऑफ बुरे वाला।